خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ پچھلے کچھ 2 ہفتہ سے ہم لوگ مسلسل یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم اسے جاری رکھیں گے۔ آج اس کا ہم تیسرا چیپٹر جسے ہم کھولیں گے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا نام گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے، اور دوسرا کہ اس کے نام کے وسیلہ سے بنی نوع انسان نجات پاتے ہیں۔ ہلیلویہ۔ یعنی یہ وہ نام ہے جس کے وسیلہ سے انسان کے لیے معافی حاصل ہوتی ہے، اس کے گناہوں سے، اس کے تمام خطاؤں سے جو اپنی زندگی میں وہ کرتا ہے، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ موروثی گناہ جو آدم اور حوا کے کرنے کے سبب سے بنی نوع انسان کی نسل کے اندر جاری ہوا، وہ اس کی پیدائش کے ٹائم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر ایک شخص جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ یا کوئی نہ کوئی راستہ مہیا کیا جائے۔ اگر ہم غور کریں اور دنیا پر نگاہیں لگائیں تو بہت سے مذاہب، بہت سے فرقے مختلف ایمان رکھتے ہیں معافی کے لیے۔ کسی کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم قربانی دے کر معافی کو حاصل کریں گے، کسی کا ایمان ہوتا ہے کسی پاک پانی میں نہا کر ہم لوگ معافی کو حاصل کریں گے، کسی کا ایمان ہوتا ہے کہ ایک مقررہ وقت پر، سال کے مقررہ وقت پر ہمارے گناہوں کی معافی حاصل ہوگی۔ کچھ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کر جنگلوں، بیابان میں، پہاڑوں پر زندگیوں کو بسر کرنا شروع کریں تاکہ ہم خدا کے قریب آ جائیں اور دنیا سے الگ ہو کر معافی کو حاصل کر لیں۔ دنیا مختلف رنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہر ایک کا فیتھ جس پر بھی وہ رکھتا ہے مختلف طور سے انہیں سکھاتا ہے کہ آپ معافی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم زندہ خدا کے کلام سے، وہ خدا جو واحد ہے، وہ خدا جس کا کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اس کا کوئی اس کی مانند خدا نہیں ہے، آج ہم اس کے کلام میں توجہ کریں گے۔ آج ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اصل اور حقیقی معافی کیا ہے اور وہ کس کے وسیلہ سے ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، اعمال 10 باب اور اس کی 43 ورس۔ اعمال 10 باب ورس 43۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ کس شخص کی گواہی دیتے ہیں؟ یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں بات کیا جا رہی ہے، اور شاگرد پطرس جب پیغام سنا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی سب نبی کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ جتنے مسیح سے پہلے آئے وہ سب اس شخص کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح یعنی مسیحا کے ذریعے سے معافی حاصل ہوگی۔ آگے لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جو کوئی اس پہ ایمان لائے گا، اور سیکنڈلی کہ اس کے نام کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ معافی آپ کو تب تک مل نہیں سکتی جب تک آپ کے لیے کوئی فدیہ نہ دیا جائے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہوگا۔ ہماری خون یعنی ہمارے اندر جو جان ہے، اور بائبل یہ بھی بیان کرتی کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ ہم اس کو 2 فیسز سے دیکھ سکتے ہیں، ایک دنیا کے اور ایک خدا کے، کہ اگر جان کو بچانا ہے تو پھر جان کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کو بچانا ہے تو اس کے لیے خون کو بہانا پڑے گا۔ یہ خدا کا معیار ہے انسان کی معافی کے لیے، اور اس معیار کو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر پورا کیا ہے۔ اسے صلیب پر اپنی جان دے کر بنی نوع انسان کے لیے اس نجات کے کام کو مکمل کیا ہے۔ اور اب بائبل بیان کرتی ہے، پطرس بڑی دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی سب نبی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے نام کے
नाम के सबब से गुनाहों की माफी हासिल होती है। क्यों? क्योंकि वो इस काबिल है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर सके। जितने नबी आए वो खुदा के पैगाम को लेकर आए, खुदा के कलाम को लेकर आए, लेकिन वो खुदा की माफी को नहीं लेकर आए। क्योंकि वो खुदा के पैगाम को तो लेके आ सकते हैं, लेकिन माफी खुदा के खुद वसीला से इंसान तक पहुंचती है। और यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके नाम के ले लेने के वसीला से हमारी जिंदगियां हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सकती हैं। दुनिया के अंदर कोई और वसीला नहीं है, दुनिया के अंदर और कोई खुदावंद नहीं है, दुनिया के अंदर कोई और खुदा नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा नबी नहीं है जो हमें माफी या गुनाहों से मुकम्मल खलासी दे सके सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। और बाइबल बयान करती है कि उसके नाम के वसीला से हमारे गुनाहों की माफी होती है और हमें हमेशा की जिंदगी हासिल होती है। हम एक और हवाला देखेंगे, अमाल 22 बाब। अमाल 22 बाब और इसकी वर्स 16 है, 16 लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। किसके नाम को लेकर? यीशु मसीह के। हम यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने गुनाहों को धो सकते हैं खुदा के सामने। इसके अलावा हम अपने घुटनों को भले टेकते रहें, कुछ भी करते रहें, कितनी मिन्नतें मानते रहें, नंगे पांव कहीं पर भी चल कर जाते रहें, चादरें चढ़ाते रहें, हमें मुआफ़ी हासिल नहीं होगी। सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर ईमान लेके आने से और उसके नाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेने से और उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करने से हमें मुकम्मल मुआफ़ी हासिल होती है और फिर ही निजात के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि यहूदी एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे और उनके मुताबिक वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। मसीहा क्या करेगा आखिर? मसीहा इंसान को उसके दुखों से, इंसान को उसकी तकलीफों से, इंसान को उसके गम से और सबसे बढ़कर इंसान को उसकी हमेशा की मौत से निकालेगा। और यीशु मसीह ने ये किया क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वो जहां जाता बीमारों को अच्छा करता हुआ जाता, बदरूहों को निकालता जाता, लोग निजात पाते और अपने दिल खुदावंद को दे देते और उसके हो जाते। ये सब काम यीशु मसीह ने किए और उसी के सबब से, उसी के मजबूत करैक्टर के सबब से, उसके शख्सियत के सबब से उसके नाम अब जो भी लेता है, खा वो किसी भी रंग और नस्ल का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी कबीले का हो, खुदा उसे हमेशा के लिए माफ कर देता है यीशु मसीह के सबब से। और यहाँ पे यूं लिखा है कि अपने गुनाहों को धो डाल उसके नाम से। उसका नाम लेकर हम अपने गुनाहों को धो डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह पे लाया हुआ ईमान और रास्तबाजी के काम जो खुदावंद में हम करते हैं वो हमें हमेशा की जिंदगी बख्श सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं, हम देखेंगे यीशु मसीह ने कहा, लूका की इंजील 46 से पढ़ेंगे और यूं लिखा है खुदा के कलाम में, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है
मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। 46वीं आयत क्या कहती है, बल्कि 47 वर्ष पढ़ेंगे हम। और यरूशलेम से शुरू करके, क्या लिखा है, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। आज जो क्रिश्चियन खिदमत कर रहे हैं और गुनाहों की मुआफी की मनादी कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम के सबब से है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि अगर मसीह ना होते और अगर मसीह ना जी उठते तो हमारी मनादी भी बेफायदा है। हम सिर्फ इकट्ठा यहां पर इसलिए हुए हैं कि वो हकीकी है और वो हमें छुड़ा सकता है और उसी में हमेशा की जिंदगी है। बाइबल बयान करती है कि वो यरूशलेम से शुरू होगा और सारी दुनिया के अंदर उसके नाम के सबब से तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी की जाएगी और उसी के सबब से लोग बचाए जाएंगे। यहां पर पहले लिखा है माफी, यानी खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरे नाम से माफी की मनादी करो। और फिर ना सिर्फ वो अपने नाम देते हैं कलीसिया को, अपने ईमानदारों को, बल्कि अपना इख्तियार भी उनको देते हैं कि इख्तियार के साथ मुनादी करो कि यीशु मसीह के वसीला से ही हकीकी मुआफी है। वही है, यीशु मसीह का नाम ही है जो हमें हकीकी मुआफी दे सकता है। और फिर बाइबल फरमाती है कि जो भी सारी दुनिया में खुदावंद पर ईमान लेकर आता है, खुदावंद उसे बचा लेता है, छुड़ा लेता है और हमेशा की जिंदगी बख्श देता है। तो जरूरत इस बात की है बतौर कलीसिया, बतौर ईमानदार, कि हम लोगों तक इस पैगाम को लेकर जाएं कि हकीकी मुआफी यीशु मसीह के सबब से है। हकीकी मुआफी, हकीकी निजात, हकीकी तसल्ली खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है और उसी के नाम के सबब से ना सिर्फ हम बचाए जाते हैं बल्कि हम खुदा में खड़े किए जाते हैं, खुदावंद में कायम किए जाते हैं और खुदावंद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि वो फरमा देता है कि ये उसका पैगाम है। वो शागिर्दों से कहता है कि यरूशलेम से शुरू करना और सारी दुनिया के अंदर मनादी करना। और अगर आज हम अपने लिए देखें तो खुदावंद हमसे क्या कहता है कि कराची से शुरू करना, अपने घर से शुरू करना और सारी दुनिया में उसके पैगाम को लेकर जाना। हम जब भी इस कलाम को पढ़ते हैं ये डायरेक्टली आपसे कलाम कर रहा होता है। हम जब भी बाइबल को पढ़ते हैं वो डायरेक्ट कलाम कर रही होती है। अगर यीशु ने वहां पर शागिर्दों से कहा तो आज वो हमें कह रहा है। अगर ये वहां पर यरूशलेम से शुरू हुआ तो आज कराची से शुरू हो रहा है। और अगर वो उन्हें कहता है कि यरूशलेम से शुरू करके तमाम दुनिया में जाना, तो वो आज हमें भी कह रहा है कि कराची से, इस घर से शुरू करके तमाम दुनिया के अंदर जाना। क्योंकि हकीकी मुनादी यीशु मसीह के नाम की ही है। और बाइबल यहाँ तक कहती है कि जब तक उसके नाम और उसकी मुआफ़ी का पैगाम दुनिया तक नहीं पहुँचेगा तब तक उसका आना मुमकिन नहीं। सो ये ना सिर्फ कलीसिया की जिम्मेदारी है बल्कि ये वो काम है जिन्हें कलीसिया ने अव्वल तरजीह देकर करना है कि कौमों तक, कबीलों तक, लोगों तक, कमज़ोरों तक, बीमारों तक, गुनाहगारों तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लेकर जाएं। जब एक शख्स पतरस के सबब से रोम बचाया जा सकता है, पलूस के सबब से यूरोप खड़ा किया जा सकता है और उसके नाम के लिए यूरोप बनाया जा सकता है। यूरोप के अंदर उसने मनादी की, पलूस ने लोगों को लिया, उठाया और आज वो मसीह पर ईमान रखते हुए बाइबल के कानूनों को अपनी कंट्रीज के अंदर कायम करते हुए आज कितने तरक्की याफ्ता कौमें बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने हकीकत को कबूल किया। जो भी उसे कबूल करता है खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा उसे उठाता है और लोगों के लिए
انہیں بابرکت اور باعث برکت بنا دیتا ہے۔ اگر پترس یہ کر سکتا ہے، پالوس یہ کر سکتا ہے، یوحنا کر سکتا ہے، توما کر سکتا ہے، تو آج کلیسیا پاکستان، کلیسیا کراچی بھی یہ کر سکتی ہے۔ آج وہ اختیار جو خدا نے پترس کو دیا، وہ اختیار جو خدا نے پالوس کو دیا، وہ اختیار جو خدا نے یوحنا کو دیا مسیح کے وسیلہ سے، وہ آج اپنی کلیسیا کو دینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ منادی کی جائے جو منادی رسولوں نے کی، اور دنیا کا نقشہ، دنیا کی تاریخ اور دنیا کے کاموں کو بدل کے رکھ دیا۔ اور خداوند چاہتے ہیں کہ آج اس کے نام کی منادی کی جائے، آج جہاں تک پاسبل ہو سکے لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ہم ایک اور حوالے دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی ورس 11 ہے۔ اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ نہ صرف یسوع مسیح کا نام ہمیں چھڑاتا ہے، بلکہ اس کے نام سے ہمارے گناہوں کو خدا دھوتا بھی ہے، ہمیں پاک بھی کرتا ہے اور ہمیں راست باز بھی ٹھہراتا ہے۔ وہ صرف ہمیں لا کر چھوڑ نہیں دیتا کہ ہم نے نجات پا لی ہے، بلکہ وہ اسے مکمل کرتا ہے، وہ ہمیں بناتا ہے۔ ہمیں واش کرنے کا یہاں پر مطلب ہے، دھونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ری بلڈ کرنا۔ جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، تو اس کی پالش کی جاتی ہے، اسے دھویا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، اس کی صورت کو نیا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے بحال ہو کر نئے کاموں کے لیے استعمال کی جائے، وہ دوبارہ سے کام کے اندر لائی جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے نام کے سبب سے وہ انسان کو دھوتا ہے، یعنی اس کی پرانی انسانیت کو اتارتا ہے، اس کے پرانے رنگ کو، جو اس کے اندر کا رنگ ہے اسے نکالتا ہے، اس کے دل کو بدلتا ہے اور اپنا دل اسے دیتا ہے، اپنا آپ اسے دیتا ہے اور اپنے روح کے وسیلہ سے اسے کارآمد بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف مسیح پر اور اس کے نام پر ایمان لانے کے سبب سے ہوتا ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم اس کے نام سے دھلتے بھی ہیں، اس کے نام سے پاک بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے نام سے ہی راست باز بھی ٹھہرتے ہیں۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، کیونکہ یہ صرف یسوع نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا خدا کا پلان، خدا کا بڑا مکاشفہ ہے جو اس نے اس دنیا کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور آج اس دنیا کو دے رہا ہے وہ۔ اور صرف اسی ایک نام کے سبب سے انسان بچایا جا سکتا ہے، انسان نجات پا سکتا ہے اور خدا میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اب ہم کچھ 2 حوالے دیکھیں گے کہ اسی نام کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی اور نجات بھی ہے۔ اعمال 4 باب 12 آیت کو پڑھیں گے، یوں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے۔ خدا نے کوئی اور دوسرا نام انسان کو نہیں بخشا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنا نجات دہندہ بنا لیں تو بنا لیں، لیکن جو خدا کا دیا ہوا برہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو خدا کی دی ہوئی نجات ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ جو خدا کی دی ہوئی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور وہی کافی ہے انسان کو چھڑانے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے، کوئی اور نام ہے ہی نہیں، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، صرف ایک نام اور ایک راستہ ہے، وہ یسوع مسیح کا نام ہے۔ ہاللیلویہ۔
अमाल 2 बाब और 21 आयत। यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। जो भी, कोई कंडीशन नहीं है, खुदा कंडीशन नहीं दे रहा है यहाँ पे। खुदा ये नहीं कह रहा अगर यहूदी लेगा, खुदा ये नहीं कह रहा कि अगर क्रिश्चियन लेगा, खुदा कह रहा है जो कोई। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया के लिए दे चुका है, और अब ज़रूरत इस बात की है कि उसके नाम को लेकर इस तमाम दुनिया के अंदर हम जाएं और उसके नाम की मनाती करें। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ राशा का था बाबा से